सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त ते ठीक ठाक होवोगे। अज तुहाडे रूबरू इस करके होया भी 1 साल हो गया उस दिन नूं, उस पल नूं जदों आपां पहले दिन शंभू मोर्चा लाया सी। वो दिन इतिहासिक सी, मेरे लिए हमेशा ही यादगार रहूगा, इतिहासिक रहूगा। जदों सारे इकट्ठे एक बुलंद आवाज़ च पंजाब दे हक हकूक की लड़ाई, पंजाब दी होंद दी लड़ाई जदों असीं विढ़ी सी। फिर बड़े दौर देखे, बड़ियां गल्लां होईयां इहदे च। शंभू मोर्चा क्यों लाया गया, किसानी मोर्चे की हमायत क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल जिहड़ा हमेशा पुछया जाता रहा ते अज भी वो सवाल काफ़ी वड्डे लैवल ते प्रचारिया जाता। देखो, शंभू मोर्चा किसानी मोर्चे तो कोई वखरा मोर्चा नहीं सी। उस वेले किसान लीडरशिप सिर्फ MSP की गल कर रही सी ते हौली हौली वो भी इवॉल्व होए। मैं भी बड़ा कुछ सीखिया, साडे होर बंदियां ने भी बड़ा कुछ सीखिया। एक सफ़र सी ये जिहड़ा कि 25 सितंबर लास्ट 1 साल पहला आपां शुरू कीता सी। असीं इस गल ते खड़े सी भी किसानी लीडरशिप दे नाल भी हाँ, किसानी संघर्ष दे नाल हाँ, अज तक खड़े हाँ, किसानी संघर्ष तो वख नहीं हाँ। पर गल इस ते खड़े सी भी पंजाब अज जिथे खड़ा, पंजाब दे लई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनया होया, एक होंद दी लड़ाई बनी हुई आ। सो कल्ली गल ये नवें जिहड़े उदों बिल आए सी, बाद च कानून बन गए, ये कल्ली गल सिर्फ MSP या कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, आर्थिक लड़ाई नहीं है। सो इस करके शंभू मोर्चे का आगाज़ होया, शंभू मोर्चा विढ़िया गया ते उत्थों 1 साल लगातार अज ताईं आपां जो गल्लां कीतियां पंजाब नूं खुद मुख्तियार बनाउण दियां, गुरु साहब दे पातशाही दावे दियां जिहड़े सानूं दे गए सी, उत्थों आपां गल्लां कीतियां पंजाब दे उन्हां शहीदां दियां, उन्हां जरनैलां दियां जिन्हां नूं इस स्टेट ने बड़े ही उन्होंने बार बार कोशिश की भी उन्होंने शहादत दे जलाओ नूं घटा के ते किसी होर ढंग च पेश किया जाए, जिवें सब जरनैल सिंह भिंडरां वाले होए या होर साडे जिहड़े शहीद सी, खाड़कू संघर्ष दे शहीद सी। 84 च उदों पहलां शहादतां होईयां, 47 वेले साडे नाल जो होया, उत्थों गल्लां आपां आपदे इतिहास दियां, साडे भविख दियां ते इस अज दे संदर्भ च, इस प्रेजेंट दे कॉन्टैक्सट या इहदे संदर्भ च असीं जदों प्रसंग च चीज़ां नूं देखदे हां तां साडा पोलिटिकल नीड की आ, साडी समाज दी जरूरत की आ, पंजाब दे मसले की आ, उन्हां दे हल किवें निकल सकदे आ, पंजाब दा हल इलैक्ट्रल पॉलिटिक्स च पिया कि नहीं पिया, साडे मसलियां दा हल, साडे पाणियां दी गल होई, साडी माँ बोली दी गल होई, साडे लई प्रवास दी गल कीती आपां, इत्थों जिहड़ा वातावरण नाल संबंधित साडियां समस्यावां नाल असीं जूझ रहे हैं, खेती दीयां समस्यावां नाल असीं जूझ रहे हैं, किसानां दीयां खुदकुशियां नाल, कर्ज़िਆਂ नाल जूझ रहे हैं, वो सारियां गल्लां बातियां शंभू मोर्चे च आपां कीतियां। बड़ियां तौहमतां भी सहीयां, BJP दा 2 फाड़ कर रहे संघर्ष नूं, है ना, एजेंट आ, ये बंदे प्लांट किए गए आ, बड़ियां तौहमतां सहीयां, जेलां भी कट्टियां, आपदियां दियां ਇਹਦੇ 'ਚ आपदे दी विरोधता भी सही, बड़े लोग आए, बड़े गए, बड़े पुराने रिश्ते टुटे, बड़े नवे रिश्ते बने। सो जिवें एक अंग्रेजी की कहावत आ, लाइफ इज़ वॉट हैपन्स टू यू when you planning busy other things। एक्चुअली ये गल समझण वाली आ। जिंदगी की आ, जिंदगी ये आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਆ ਗੱਲ। I was planning busy doing other things but life is what happens to you। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੇਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਲਾਂਟਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ that I never ever meant to hurt anybody's feelings। ਸੋ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। I feel proud that ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਆਲਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ it was 1 year of Shambhu Morcha and I had a bit of emotional bond with everyone, you know, when we started it। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਸੈਕੂਲਰਸ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।